आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ, ਭਾਰਤ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ। तो कैप्टन साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। तो ट्रंप होरी दोबारा उम्मीदवार होंगे। रिपब्लिकनस वालों, डेमोक्रेटिक पार्टी वालों राष्ट्रपति के अहुदे लिए उम्मीदवारी जो बाइडेन की पक्की हो चुकी है। तो एक ये परंपरा है अमेरिका दे विच कि जिहड़ा उम्मीदवार अपनी पार्टी वालों राष्ट्रपति के अहुदे लिए उम्मीदवार बन जाता है, जिहड़ा शख्स वो फिर अपने बतौर पार्टनर अपने मतलब वो हो गया राष्ट्रपति प्रेजिडेंट, तो वाइस प्रेजिडेंट वास्ते बतौर पार्टनर जिहड़ा है वो अपने उम्मीदवार की चोण कर लेंदा है। सो ताज़ा खबर यह है जी कि जो बाइडेन ने उप राष्ट्रपति के अहुदे लई कमला हैरिस नूं अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिता है। मंगलवार उन्होंने ये ऐलान किया है। होर उम्मीदवार लोग भी अजिहे सन जिन्हां दा सी कि ये उम्मीद या हुंदा ही है, किसी भी रुतबे वास्ते हुंदा है कि 3-4 लोगों के प्रमुख नां सन जिन्हां विचों एक नां कमला हैरिस दा सी। तो फाइनली रस्मी तौर पर उन्हां दा ऐलान कर दिता गया है। कमाल की खूबसूरत गल ये है कि कमला हैरिस ये इन्हां दे माता श्री भारत तो सन, पिता इन्हां दे जमाइका तो सन। इन्हां दी माता का नाम है जी श्यामला गोपालन, वो भारत तो सन और एक जिंदगी के जवानी के मकाम पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नूं अगाह वधाउण वास्ते बतौर ब्रैस्ट कैंसर रिसर्च स्कॉलर ये अमेरिका गए सन। और उत्थे उन्हों जो है शादी है जमाइका के डोनाल्ड हैरिस नाल हो जाती है। फिर उन्होंने घर में 2 बच्चियां पैदा होंदियां हन, एक कमला हैरिस है तो दूसरी माया है। तो कमला ये बड़े फखर की गल है, भारतीयों वास्ते बड़े फखर की गल है। उन्होंने उत्थों की पैदाइश है, उन्होंने अपने सारे काम जो है वो ज़ाहिर तौर पर अपनी जी जॉब है उसनूं बड़ा निर्वाह प्रोफैशनली बड़े ढंग नाल, बड़े मान नाल, बड़ी उजरत नाल, बड़ी शान दे नाल कीता है। किन्ने ही थावां ते कमला हैरिस दे नाल फर्स्ट जुड़ता है पहली बार। जिवें वो सियाफाम जिवें ब्लैक, वो अपने आप नूं ब्लैक कहना पसंद करते हैं, सियाफाम कहना पसंद करते हैं। वो जिवें वो सैन फ्रांसिस्को दे बतौर महिला सियाफाम महिला पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सन। इसी तरह वो बतौर सियाफाम औरत कैलिफोर्निया के पहले एडवोकेट जनरल बने। फिर उस तो 2010 के उस तो बाद 2016 के जिहड़ा उच्च ताकती पावरफुल अपना पार्लीमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि साढ़े जिस तरह इंडिया है उस तरह अमेरिका है एक हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव है तो एक सैनेटर हाउस है, एक सैनेट है। सैनेट के हर प्रांत तो सिर्फ 2 सैनेटर ही चुने जाते हैं। तो 2016 के वो फिर सैनेटर बन गए। ये भी एक बहुत वड्डी उन्होंने वास्ते मान की गल सी। जितों तक उप राष्ट्रपति के अहुदे लई उम्मीदवारी का संबंध है, हुण तक 3 महिला उम्मीदवार जिहड़े ने वो ये तीजे उम्मीदवार महिला उम्मीदवार हैं। जिहड़े पहलों इन्हां दे 2 उम्मीदवार रहे हैं, अज तक उन्हां चों भी कोई नहीं जित सकिया। 1984 दे विच डेमोक्रेट्स वालों इन्हां दी पार्टी वालों ही गेराल्डीन फेरारो उम्मीदवार सन। इस तरह थोड़ा हुण पिछे 10-12 साल चल जाइए तो 2008 दे विच रिपब्लिकनस वालों सारा पालिन जो है वो जिहड़े ने वो उप राष्ट्रपति के अहुदे लई उम्मीदवार सन। तो जी अपना खास तौर पर है क्योंकि भारतीय लोगों के और खास तौर पर सियाफाम लोगों के कमला हैरिस होरां दी पकड़ काफ़ी मजबूत मन्नी जाती है। तो इस अपना जड़ा जो बिडेन ने जो इन्हों ने अपना उम्मीदवारी का ऐलान किया तो उन्होंने आख्या कि मेरे लिए ये बड़े ही वड्डे मान वाली गल है कि कमला हैरिस होनी जिहड़े हैं उन्होंने मैं अपने नाल उप राष्ट्रपति के अहुदे लई उम्मीदवार चुनिया है। कमला हैरिस एक निडर फाइटर हैं और बेहतरीन जन सेवक हैं।
ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਫਾਮ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਵੀ ਸਨ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਬਰ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪਰ ਸੌਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਢੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਕਾਫੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 19-17 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰੀ ਨੇ 17 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
इधर बाकी जे नाल दूजी गल करनी होवे कि क्योंकि हरियाणा दे विच भी जिहड़ी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 5 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ, ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਮਾਇਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਔਰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਤੋ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਲੋ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ED ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ED ਔਰ CBI ਦੋਹੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 15 ਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
तो इस पिछे उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और आख्या है कि जेकर उन्होंने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो उन्हें आख्या है कि बतौर मेरे को गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री मेरे को है, ये फैसला मैं लिया है, इस फैसले की जिम्मेदारी मेरी है जो मैनू एजेंसीज कोलों इनपुट मिले हैं। उन्होंने आख्या है कि ये भी लगता है कि बाजवा साहब जोड़े हैं वो सिक्योरिटी को एक प्रैसटीज का, वकार का मुद्दा समझते हैं। तो जेकर वकार की गल है, प्रैस सिक्योरिटी रखना और प्रैसटीज की गल है तो उन्होंने 25 जवान केंद्र सरकार वालों, होम मिनिस्ट्री वालों दिल्ली की हाल ही में उन्होंने अमित शाह होरां नाल, केंद्रीय गृह मंत्री नाल मुलाकात की सी। तो उन्होंने जी सिक्योरिटी, Z कह लो या जी कह लो, बड़ी उच्चे श्रेणी की ये सिक्योरिटी होंदी है। उन्होंने नैशनल जी फोर्स है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स, ਉਹਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਜਾਂ ਵਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो पंजाब पुलिस ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी सिक्योरिटी दिल्ली ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ गई तो फिर पंजाब पुलिस ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो काफ़ी देर तो इस गल की चर्चा सी, उड़ीक सी, प्रॉमिस है, कुछ होता रहा नहीं। तो एक एक करके सरकारों की भी मजबूरी होंदी है क्योंकि बजट्स होंदे ने, पैसा लगना होंदा, हर प्रॉमिस पहले 6 महीने साल में पूरा नहीं किया जा सकता। तो एनीवे हुण रस्मी तौर पर स्टूडेंट्स जिहड़े ने पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल के 12th क्लास के 12वीं जमात के स्टूडेंट्स नूं स्मार्टफोन वंडन की रस्मी प्रक्रिया जो है वो जन्माष्टमी वाले दिन 12 अगस्त वाले दिन शुरू कर दी गई। रस्मी तौर पर मुख्यमंत्री होरां ने लड़के लड़कियां 6 उन्होंने खास तौर पर चंडीगढ़ सद्या होया सी ते उन्होंने स्मार्टफोन उन्होंने अपने हथी दिते। इस तरह पंजाब दे विच 26 होर थावां ते इस दी रस्मी शुरुआत करन लई उस ही दिन मंत्रियां, किसी थां ते मंत्री सी, किसी थां ते विधायक सन, उन्होंने समागम करके, छोटे छोटे समागम करके, जानते हो तुसीं कोविड है तो वड्डे कट नहीं भी किए जाते, तो छोटे समागम करके 20 स्टूडेंट्स नूं स्मार्टफोन जो है वो तकसीम किए। जे मैं तुहानूं थोड़ी तफसील बयान करा, डिटेल्स बयान करा तो ये पहले पड़ाव दे विच जिसनूं सरकार नवंबर तक पूरा करना चाहती है। शुरुआत करना चाहते सी कैप्टन साहब मार्च दे विच इस स्कीम की, लेकिन जानते हाँ सी कोविड-19 कोरोना, सो इस करके कैप्टन साहब आखते हैं कि इस स्कीम नूं शुरू करने दे विच थोड़ा असीं लेट हो गए, देरी हो गई। तो इस पहले पड़ाव तहत कुल 1,74,015 स्टूडेंट्स नूं ये स्मार्टफोन दिते जाने हैं। ये लड़कियां हैं जी 87,395 ते लड़के हैं 86,620। एक जे असीं फिगर वाल नज़र मारीए तो तुसीं ये समझ सकते हो कुड़ियां ज़्यादा हैं, मुंडे घट हैं, करीब 1,000। सो इत्थे किते ये गल नज़र पैंदी है, गल मैं स्मार्टफोन की कर रहा कि लड़कियां अजकल बराबर एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो इस विच ज़्यादा जिहड़े स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स दे विच वो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, OBC मीन अदर बैकवर्ड क्लासिस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ SC ST ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ OBC ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1,74,015, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 1,11,857। ਲਾਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 25,000 ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ ਫਸਟ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25,000 ਫੋਨ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 12 ਕਲਾਸ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, UK ਔਰ ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 7.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤਾਂ 1,71,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੀ। ਤੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 33,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੈ, 16,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੇਸ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 49,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 28,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। 18,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 710 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਣੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ RT-PCR। ਤੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਲੈਬਸ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਲਿਅਰ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੌਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕੌਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਔਸਤ ਐਵਰੇਜ 6 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ 6 ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 6 ਨਹੀਂ, 7-8 ਨਹੀਂ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ, ਵੈਦਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ, ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਮਲਾ ਗੋਪਾਲਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।